सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी। मिलत संग सब भ्रम मिटे गत पही हमारी। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी। मिलत संग सब भ्रम मिटे गत पही हमारी। जा दिन भेटे साध मोह हुआ दिन बलिहारी। तन मन अपनो जियरा फिर हाँ वारी रहा। एत छड़ाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी। सगल रेन ए मन पया बिनसी अपधारी। निंद चिंद पर दुख ना एखिन मैं जारी। दया मया हर निकट पेख नाही दूरारी। तन मन शीतल पहे अब मुक्ते संसारी। हीत चीत सब प्राण धन नानक दरसारी। तन मन शीतल भय अब मुक्ते संसारी। हीत चीत सब प्राण धन नानक दरसारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह संगत दा समा से प्राप्त किया है। अजे हुणे आप गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। ये समा गुर शब्द व्याख्या दा है। इस विच बिलावल राग दे बचन गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उच्चारण किया संदेश असी विचारते हाँ। चौपदियां दा शब्द बीते कल असी तकरीर के रूप में प्रारंभ किया सी। रहाव दे पदे नूं बाविस्तार विचारण का यतन होया। अज विचार ते रहाव दे पदे तो ही प्रारंभ करांगे, पर जिवें जिवें समा अलाउ करेगा असी जिहड़ा रहिंदा शब्द है उहदी विचार करांगे। बचन ये सी, जा दिन भेटे साध मोहे उआ दिन बलिहारी। जिस दिन मेरी गुरु साधु नाल भेट होवे मैं उस दिन तो बलिहार जाना वा। ये सिंपल ट्रांसलेशन है दी। मौलिक गल ये है, वैसे तो बड़ी डिटेल्ड बात की सी असी कि जीवन समा है तो जिथे असी समा गुजारते हाँ उदा ही प्रभाव साडे भविख ते साडे आने वाले समय ते साडे जीवन च सारे आउटकम्स आउंदे ने। तो जिथे असी समा गुजारते हैं एक्चुअली समा असी उत्थे वार देने हाँ, गुजार देने हाँ। ये रूप लै लो। बलिहार जाना कुछ होर नहीं गा। बलिहार जाना अपना समा अपना जीवन निवारना है। तो सब ने जीवन इस रूप में किते ना किते गुजार देना है। किसी ना किसी चीज़ तो तुसी बलिहार जा ही रहे हैं। जीवन किते ना किते तो बतीत हो रहा है। जे इवन बंदा ये भी सोचते मैं कुछ नहीं कर रहा, उस समय दे विच भी वो धरती के उत्ते इस कलबूत नूं भोग रहा है। इस रूप नूं एहसासे जो ऑक्सीजन इनहेल हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रही है, एक्चुअली ईकोसिस्टम दे ते हो रहा है। उस चीज़ जो इनटेक फूड हो रहा है, जो असी वेस्ट रिलीज़ कर रहे हाँ, जिस रूप दे विच भी
सो वी आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। बाबा जी कह रहे ने कुछ क्रिएटिव कर, कुछ वो कर जो करन गोचरे आया है इस यूनीवर्स दे विच, इस कायनात दे विच, बस यही है। तो गुरु ये प्रति मददगार हुंदा है। बाकी शब्द च बात होएगी, पर यह है जिथों किते दी शुरुआत होए, बिगनिंग होए, जिथे किते इस किस्म का समा बने कि जीवन किसी चंगे पासे लग रहा है। बाबा जी कहते उस चंगे पासे लगन वाले समय तो भी बलिहार आ। दार्शनिक तौर पर यह विचार बनते ये पिछे भी वो समा, वो दिन, वो टाइम, वो किन्ना असी कई बार कहने कि वो मालक वो वक्त लिया जो आ बात होएगी, वो समा लिया। वी समटाइम वेट दोज काइंड ऑफ मूवमेंट्स। इत्थे बाबा जी कहते जो मूवमेंट प्राप्त होए, जो किते मेरी गुरु नाल बने आई, गुरु साधु नाल सांझ पई, मैं उस दिन तो, उस समय तो, उस वक्त तो बलिहार जाना है। बचन है जान दिन भेटे साध मोहे वह दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी। तन मन अपनो जियरा, मैं अपना तन, अपना मन, अपना जियरा, फिर हों वारी, फिर हों वारी, मुड़ मुड़ के वारना। जिसनों असीं कहने असीं रैपीटिशन दे विच कोई चीज़ रिपीट करनी लगातार उस रूप दे विच। इसनूं जे सरल भाषा च कहा जाए, जिहड़ी चीज़ तुहानूं चंगी लगदी उहदी असीं जीवन च रैपीटिशन करते हैं। चंगा खाना एक बारी खादा दोबारा फिर खाने आ, चंगी जगह ते किते विजिट करने चले गए दोबारा फिर विजिट करते हैं। मतलब यही जीवन है ही इस चीज़ का ना, जिहड़ा ये किते चंगा सबब बन गया, इहो जिहा विहार, इहो जिहा बिहेवियर जीवन च आ गया। मेरा चित्त करदा मैं अपना आपा वारा उहदे तो वार वारा। ये गुरु साहब ने बात की थी। शुरुआती पदा है इस पावन शब्द का, बिन साधु जो जीवना तेतो बिरथारी। बिन साधु जो जीवना तेतो बिरथारी। बिना गुरु तो जो जीवन या बिना गुरु नाल सांझ पाए जिहड़ा जीवन बतीत होए, बिरथारी, बिरथा, बेअर्थ, जिहदा कोई मीनिंग नहीं हैगा। फिर बात कहांगा कि जीवन विच कुछ ना कुछ गाइडेंस तो चाहिए है। जिवें मेरी कई बारी यंग बच्चों नाल बात हुंदी है, तुसीं कह लो कि अपने आप नूं एथीइस्ट कहना, नॉन बिलीवर्स कहना, एक ट्रेंड भी हैगा, एक मतलब फैशन भी हैगा। इस किस्म के फिनोमिनल चीज़ों नूं लोकी बड़ा स्प्रैड भी करते, बड़ियां गल्लां भी होंदियां इहदियां। मैं शायद बीते च बात की होए कि काफ़ी साल पहला, क्योंकि जिहड़े धर्म संस्थावां होंदियां ने इन्हां नूं कुछ चैरिटेबल कह लो कि परक्स दिते जाते हैं, जिन्होंने असी खैराती फायदे कह दें आम भाषा च, पंजाबी जबान च जे कहीए तो मोस्टली धार्मिक संस्थावां होंदियां ने। लंडन इंग्लैंड दे विच एक एथीइस्ट ग्रुप जिहड़े नॉन बिलीवर्स ने, जिहड़े कहिंदे कि साडा कोई लैण देन नहीं किसी धर्म या धर्म कर्म दे नाल, उन्हां दा एक ग्रुप इकट्ठा होया, काफ़ी वड्डी उन्हां दी नफरी। तो उन्होंने एक अपील पाई गवर्नमेंट को कि तुसी धर्म प्रचारण प्रसारण वास्ते उन्होंने कुछ परक्स देंदे हो, कुछ सानू भी दिओ। सो उहदे वास्ते उन्होंने उन्होंने चैरिटेबल नंबर देता। उन्होंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो बनाने तो बाद उन्होंने कहा भी ओके हुण देखते हैं कि आखिरकार साडे किन्ने क लोग साडे नाल सांझ बनाउंदे ने। या उन्होंने एक कॉल की डोनेशन वास्ते। तो उत्थे डबल डैकर बसां चलदियां, तो डबल डैकर बसां दे उत्ते उन्होंने कुछ ने इकट्ठा होकर मनी पूल करके अपनी कुछ बसां ते ऐड चलाई भी एक चैरिटेबल संस्था बनाई, एक नॉन बिलीवर्स ने या एथीइस्ट ने, सो सानू कुछ डोनेशन चाहिए है। वो बाद दे विच उन्होंने खुद ही बात रिवील की कि सानू एक्सपैक्टेशन नहीं सी कि एडा वड्डा सानू जिहड़ा हैगा आ लोकां वल्लों रिस्पॉन्स मिलेगा। अराउंड कुछ समय दे विच कोई 50,000 पाउंड तो वध उन्होंने डोनेशन इकट्ठा हो गया। सो ये मनना पएगा कि फिनोमिना इस किस्म का। तो ये चीज़ां सोसाइटी दे विच वक्त बा वक्त आउंदियां जांदियां। हिप्पी मूवमेंट किड्डी वड्डी चली, उस तो बाद वो एलिमीनेट ही हो गए। हालांकि लोग कह रहे थे सब मतलब हिप्पी मूवमेंट सब हिप्पी बन जाएंगे,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮਗਜ ਖਪਾਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮੈਨਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੋੜੋਗੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਏ ਮਿਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇ ਤੋ ਬਿਰਥਾਰੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਓਨੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਿੱਛੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਮੂਵ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਮੈਂ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਰ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਅਜਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਝੋਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਬਿਰਥਾਰੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਿਆ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਾਓ, ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟੇ। ਭਰਮ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੀਟਰੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ, ਇਤਨੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਲਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਬਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ, ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਮਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਲਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰੋਇਡਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗਲੈਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ, ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਰੂਆਨਾ ਆ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਟੋਟਲੀ ਇਲਿਸਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਇਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਡਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਗੋਚਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਂ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਭਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਛੋੜ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਏਗਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਏਗਾ ਵੀ ਅਜਾਈ ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਸੈਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ TV ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ TV ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖਣੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੋਪ ਓਪਰਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਐਂਪਥੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਟਰੈਸ ਘਟਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਹੋਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਆਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਟੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਟੜੇ ਮੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲਰਨਰ। ਚਟਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਟੜਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਟਸਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ ਬਸ ਤੂੰ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਟ ਕੱਲਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਟਸਾਲ ਚਾਟੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰਵੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਤ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰਵੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਆਪ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਥੀਇਸਟ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਲੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਭਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਛੋੜ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਵੱਢਣੀ ਮਨੈ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਵੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੱਢਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਉਦੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੇ ਛੋੜ ਕੱਟਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਾਲਤੂ ਮੈਟਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਤੇ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਵਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਹੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਹੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ, ਵੀ ਉਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਹੇ ਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਲਗਣ ਮੋਹ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਮ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮੋਮ ਕਹਿੰਦੀ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, you love me, I really actually hear it, I really enjoy it, but you have to follow what I am saying you. ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬਰਸ਼ ਕਰ, ਕਰੂਲੀ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦੇਤਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਰ। ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਮੋਹ 'ਚ, ਮੈਲ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਲਸ ਦਾ ਮੋਹ, ਮੈਲ ਦਾ ਮੋਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾਇਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਬਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਮੈਲ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਲ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਲ ਤੇ ਖਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਹੋਏ ਉਸ ਪਲ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ,
ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਹਿ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੋਲਿਡ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ, ਨਿਰਭਉ ਪੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ, ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਰਾਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਣਜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਸੂਬਰ, ਟੋਟਲੀ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫੇਵਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਵਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਵਾ ਲਈ, ਉਹੀ ਪਿਆ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਰਹੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕੀ ਖਵਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਆਏ, 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਪਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।
आ देखो एक्चुअली आ करना चाहते थे। होया कि कहते खैर ये सारी बात हुई, मुड़ के खैर वो घंटे डेढ़ घंटे फैमिली सारी डिस्कशन हो गई, तो बेटे भी पता लग गया, वो भी आया। कहता वो पहला तो लड़िया इन्होंने जेडे मेरे वो मेहमान आए थे सारे, फिर लड़िया मेरे नाल। कहता हद हो गई, तुसा मैनू टेस्ट किया, हाउ कम की इस गल की। कहता भी मैं तो हंझुआ नाल भरिया सी अखां मेरिया, तो मैं क्या भी मैं तो सच्ची तेनों दसा भी जो होया किसी तरीके नाल होया, आई शुड नॉट हैव एक्चुअली इनवॉल्व माई सैल्फ इन दिस डिस्कशन, बट समहाउ मैनू एक विश्वास पक्का हो गया। ये जिहड़ी चीज़ है ना, मैं फिर विनती करा, कुछ चीज़ां तुहाडे अंदर तुहाडे फाइबर चलियां जांदियां ने, इनू दृढ़ करना कहने असीं। इत्थे तुसीं ये नहीं कि बंदा कई बार अक्सर हो जाता, लोग कई बार टाइम कहते जो माहौल इहो जिहा बन गया जी, इस किस्म की चीज़ हो गई इस रूप दे भाई, जो किते किते वरत जाए कुदरत का हुक्म अंदर, तो फिर तो भावें तुसीं किसी नूं जिहड़ा हैगा इत्थों ही फिर शहादतां तक दे असीं बात करते हैं। महाराज ने बयान किया कि एत छड़ाई मोह ते इतनी दृढ़तारी, मैं तां करके उस समय तो बलिहार जाना, उस समा जदों किते इहो जी सिक्ख्या मेरी सुरत च आ गई। फिर क्या सगल रेण यह मन भया बिनसी अपधारी, ये मन सब दी रेन बन गया। अपधारी आपा धार करना, मैं किया मैं कर सकता, मेरी एबिलिटी है। बाबा जी कहते बिनस गई चीज़, पता लग गया मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे वर्गे तो मिट्टी च रुलते फिरते ने। ये करतार तेरी बेदया, तू ही बख्शण वाला आ, ये सुरत आ गई। निंद जिंद पर दुख ना इखन मैं जारी, जीवन का मोस्टली समा निंदिया चुगली बखेली ये बतीत होंदा, ते या पराया दोख एवं सड़ी जाना, क्रुझी जाना आले दुआले नूं वेख वेख के। ये सब कहते ये ना मतलब उस ऐसे सिक्ख्या मिली कि जिवें एक पल ही लगा भी उस सब चीज़ सड़ के सुआह हो गई, अंदरों निपट गई। मैं इस सारे तो अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लिया, आई गेट सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम दीज सॉर्ट ऑफ वीकनेसेस एंड बैड डीड्स। अगला बचन आया, सब कहते दया मया और निकट पेख ना ही दुरारी, कंपैशनेट होके जीना, रब दे विश्वास च जीना, निकट पेख ना ही दुरारी है, विश्वास रहना भी वो अंग संग ही हर वक्त, रब ही रब है बस हर वक्त नाल ही नाल है, और कुछ भी नहीं। अंतलियां लाइनां ने, तन मन शीतल भय अब मुक्ते संसारी, तन करके मन करके इनू पीस ऑफ माइंड कहने असी, एक स्टेट ऑफ माइंड भी कह लवो। क्या मुक्ते संसारी, जीवन जिउंदियां जिउंदियां इस संसारी प्रवृत्ति च रहिंदियां होया, बंदा खाए पीए हंडाए सब चीज़ां करे, मौज मेला होए संसार विच, वकार ना हो, है नहीं मुक्ति। बस इस मुक्ति नूं धारण कर लिया मैं। अंतली लाइन है, हीत चीत सब प्राण धन नानक दरसारी, हे नानक की कहां तेरे नाल हित लगा चित लगा, ते इंज जानो तेरे ही दर्शन ने, तू ही वरत रहे हैं, तू ही अंग संग है। सब रहमत करन इस किस्म का जीवन असी पढ़ते हाँ सुनते हाँ, किते साडे एहसासां विच आ वसे, असी इसनूं अपने अंदर घटत होंदा मान सकीए। यही दिली अरदास आ। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चतारिओ। सब प्रेम कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।